آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، ناک مبارک کاٹ دیا گیا، ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ کیا گیا، پاؤں کی انگلیوں کو الگ کر دیا گیا۔ آپ نے وہ شہید تو بہت ہے نا، میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنا تن من دہن پورا کنبہ اللہ رسول کے نام پر قربان کر دیا، لیکن سید الشہداء امیر حمزہ کو بنایا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر حمزہ نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی قربانی رب کے نام پر پیش کر دی، ایک ایک حصے کی قربانی رب کے نام پر پیش کی۔ تمام صحابہ شہید ہوئے، تمام سے مراد یہ ہے جو میدان جنگ کے اندر، جو غزوات کے اندر شہید کیے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر نکل کے کوئی کہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں تمام صحابہ شہید ہوئے، تمام تو نہیں ہوئے جی، کیونکہ کیڑے نکالنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں نا۔ تمام سے مراد وہ ہے جو شہید ہوئے جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر جو شہید ہوئے، ان شہداء کی بات کر رہا ہوں، ان شہداء کی۔ وہ تمام شہید جتنے بھی ہیں ان سب نے قربانیاں پیش کی، لیکن جیسی قربانی امیر حمزہ پیش کر گئے ایسی قربانی کسی صحابی نے پیش نہ کی۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ امیر حمزہ نے واری نبی پہ زندگی اپنی، ہائے ہائے ہائے، سب نے پیش کی، لیکن آپ نے حد ہی کر دی، کمال کر دیا، شہادت کا حق ادا کر دیا۔ امیر حمزہ نے واری نبی پہ زندگی اپنی، کھا کر تیر دشمن کے لٹا دی ہر خوشی اپنی، سارا کچھ قربان کیا۔ اور آپ صرف جان کے شہید نہیں، صرف جان نہیں قربان کی، آپ نے جان بھی قربان کی، زبان بھی قربان کی، آنکھیں بھی قربان کی، کان بھی قربان کیے، ہاتھ بھی قربان کیے، پاؤں بھی قربان کیے، کلیجہ بھی رب کے نام پر قربان کر دیا، کلیجہ بھی قربان کر دیا، سب کچھ قربان کیا اپنے رب کے نام پر۔ تب جا کے آپ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، دین قربانیاں مانگتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھائی ہم بس آئیں ایک نماز پڑھ لیں تو ہمیں مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے۔ مرتبے لینے کے لیے، مقام لینے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا دین قربانیاں مانگتا ہے، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، ہر چیز رب کے نام پر۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا ہے؟ یہ ہے جس کا ثبوت امیر حمزہ نے میدان احد کے اندر دیا ہے، اس کو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا کہتے ہیں۔ اور حالت کیا تھی یارو؟ حالت یہ تھی، آج میرے گھر میں 10 جوڑے میرے کپڑوں کے پڑے ہیں، ہو سکتا ہے 10 سے بھی زیادہ ہوں، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ میں اپنا کہہ کر آپ سب کو بتا رہا ہوں، سب کی یہ حالت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کے گھر میں 10 جوڑے کپڑوں کے ہیں، یہ سب کا میں کہہ رہا ہوں، سب کی یہ حالت ہے۔ سب کو اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس دور کے اندر، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کی حالت یہ تھی کہ جب امیر حمزہ شہید ہو گئے نا، تو جنگ ختم ہوئی تو شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا، تو امیر حمزہ کی لاش نہیں مل رہی، تو حضور کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، میرا چچا، میرے چچے کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرا چچا کہاں ہے؟ تو مولا علی، مولا علی، آپ نے دیکھا کہ حضور ابدیدہ ہیں، آپ آگے بڑھے، عرض کی آقا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ تو جب مولا علی ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ کھائی کے اندر آپ کی لاش مبارک کا مسلح بنایا ہوا ہے، اور آپ وہاں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ تو آپ بھی رونے لگے، چونکہ آپ کے بھی چاچا تھے نا، مولا علی کے بھی چاچا تھے، امیر حمزہ مولا علی کے بھی چاچا تھے، مولا علی حضور کے چچا زاد سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ تو یہ رشتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج ان نوجوانوں کو یہ تو پتہ ہے کہ کون سا فلم سٹار کس کا بھائی ہے، یہ پتہ ہے،
पूछ लो इन नौजवानों से, नौजवानों को छोड़ो, इन बच्चों से पूछो यार, ये आपको बताएंगे कि ये ड्रामों के एक्टर, ये फिल्मों के एक्टर कौन किसका भाई है, किसका चचाजाद भाई है, कौन किसकी बीवी है, किसका बेटा, ये सब बताएंगे। लेकिन जो चीज़ पता होनी चाहिए हमारी नस्लों को, वो हमारे बड़े बड़ों को नहीं पता, बड़े बड़ों को नहीं पता। ये चीज़ है, इसको समझो, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमारी नस्लों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ हम घरों में बताएं अपनी औलाद को कि ये है रिश्ता, क्या है हुजूर का सहाबा से, कौन सा सहाबी हुजूर का रिश्ते में क्या लगता है। बहरहाल टाइम ऊपर हो रहा है, आखिरी बात सुनो। तो मौला अली वापस हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ किया, आका वो हमारा चाचा तो बड़ा शदीद ज़ख्मी करके और लाश का मुसला बना के शहीद कर दिया गया। हुजूर दौड़े दौड़े आए और देखा कि लाश का मुसला बना दिया गया। हुजूर सख्त अबदीदा हुए, परेशान हुए और दिल के अंदर हुजूर के चोट लगी। इतने हुजूर दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि चाचा को बाहर निकाला। और बुखारी में मैं ये बयान कर चुका हूँ, अगर जिन दोस्तों ने मेरा दर्स सुना हो, अगर याद हो, याद तो मुझे पता है किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हज़रत अमीर हमज़ा वाहिद वो हस्ती है कि जिनकी शहादत भी निराली है और आपका जनाजा भी 70 मरतबा पढ़ा गया। कितनी मरतबा? 70। यानी कि हुजूर को अपने चाचा से प्यार इतना है, प्यार इतना है कि 70 अपनी आंखों से हटाया नहीं। सामने जनाजा सबसे पहले अमीर हमज़ा का रखा गया। बुखारी के अंदर मैं ये बयान कर चुका हूँ, बुखारी के अंदर पहली जल्द के अंदर किताबुल जनाइज़ के अंदर ये मैं हदीस बयान कर चुका हूँ। 70 मरतबा अमीर हमज़ा का जनाजा पढ़ा गया, रखा गया। फिर 70 सहाबा जंग ओहद के अंदर शहीद हुए थे। एक एक को लाकर रखते, फिर उसको हटा देते, फिर लाकर रखते, फिर उसको हटा देते, फिर लाकर रखते, फिर हटा देते। जिस सहाबी का जनाजा पढ़ा जाता उसको हटा देते। अमीर हमज़ा की लाश, मैयत को, डेड बॉडी को उसी मकाम पर रखा गया। 70 जनाजे लाए गए, हटाए गए, अमीर हमज़ा का जनाजा वहीं पड़ा रहा। 70 मरतबा हुजूर ने अपने चाचा का जनाजा अदा फरमाया। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है यार, ये मोहब्बत है ना, अपने चाचा से हुजूर की मोहब्बत है। फिर जब दफनाने लगे, कफन की बारी आई तो अमीर हमज़ा की बहन हज़रत सफ़िया, हुजूर की फूफी, आपने 2 चादरें दी थी और उनका जज्बा देखें। जब वो आने लगी तो मौला अली ने उनको दूर रोका कि आप ना आएँ, आप नहीं देख सकेंगी अपने भाई की इस हालत को। सफ़िया बहन थी ना हज़रत हमज़ा की, तो हज़रत सफ़िया ने कहा पीछे हटो, मैं जाकर देखूंगी। जब करीब आई, लाश का मसला बना हुआ देखा तो आपने तारीख़ी जुमला बोला। आपने फरमाया ये तो एक भाई है, हज़ारों भाई हों तो रब के नाम पर कुर्बान कर दूँ। ये बहनों का जज्बा था, ये माओं का जज्बा था, उस वक्त की ख़वातीन का ये जज्बा था। आज माँ बेटे को कहती है ना जाई इशा की नमाज पढ़ने, अंधेरा बहुत है, सांप काट जाएगा तुझे, तुझे रास्ते में बिच्छू खा जाएगा, ना जाई। आज हम अपनी औलाद को ये दर्स देते हैं, लेकिन उन ख़वातीन का जज्बा ये था कि ये तो एक है, ऐसे हज़ारों हों, बेटे हैं तो भी, भाई हैं तो भी, हज़ारों हों, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दें। तो 2 चादरें हज़रत सफ़िया ने दी थी अपने भाई के जनाजे के लिए। तो एक चादर हुजूर ने अपने एक ग़ुलाम को दे दी, एक चादर जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा पर डाली। कहते हैं कि हालत ये थी कि वो चादर जब सर पर सर डामते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव डामते तो सर नंगा हो जाता। ये हालत है। इसी हालत में हुजूर ने फरमाया मेरे चाचा का सर ढांप दो, पाँव नंगे छोड़ दो। पाँव की उंगलियां भी काटी हुई हैं, जिस्म का एक एक उज़्व अलग किया हुआ है। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, सर ढांप दो, इसी हालत में मेरे चाचा को दफना दो। तो इसी हालत में हज़रत अमीर हमज़ा को दफनाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन फैलाया, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं।